Uh, Today I am doing quantum mechanics and atomic structure chapter. Date is 25th June 2021. Second sem students, and time is 3 to 4 class. Previous class I explained already the importance of the Schrödinger wave equation. See, Schrödinger wave equation is a wave equation which represents both the wave nature and particle nature of the energy. Now, if you observe the Schrödinger wave equation, the wave equation has some operators, and also it is a second order differential equation. On solving this Schrödinger wave equation, we will get two types of parameters. One is eigenfunctions and the second one is eigenvalues. The eigenfunctions, eigenvalues, you want to understand, you can understand like this. See, the Schrödinger wave equation can have several solutions. What is the meaning of solution? Because of it is a second order differential equation, it gives solutions. On solving, it gives solutions. Out of these only some are acceptable, but not all the solutions are acceptable. Only some of the solutions which are obtained solving of Schrödinger equation. For any physical situation, acceptable wave function must satisfy the following condition. That means under Schrödinger wave equation, solutions are nothing but they have given in the form of wave functions. Here, what they have given, we can take it as a conditions. For any physical situation, what is the meaning of the word? For any physical situation means any physical quantity. Physical quantity means it may be a energy of a particle, velocity of a particle, angular momentum of a particle, position or location, anything it can be. For any physical situation, the acceptable wave function, the solution which has been accepted in such a wave functions are called acceptable wave functions. If you say a particular wave function is acceptable, then that wave function must satisfy the following conditions. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ Schrödinger wave equation. On solving of Schrödinger equation, we will get solutions. Under solutions, if you accept any wave function which you have accepted, then it must satisfy the following conditions. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನೀನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ Schrödinger wave equation. What are the conditions? Psi must have finite value. Psi ಅಂದರೆ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Psi must be single value, ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸೈಗೆ 3-4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್, Psi ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ Psi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಝೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಝೆಡ್ನಲ್ಲಿ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು, ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು, ವೈನಲ್ಲಿ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಇರಬಾರ್ದು. Psi ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ 3 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇದ್ರೂ Psi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು, Psi ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. Psi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್, ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬಾರ್ದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಏನು? del psi ಓವರ್ del x ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. del psi ಓವರ್ del y, del psi ಓವರ್ del x, del z. These are all 3 different values and first derivatives of the psi, continuous with its variable. When a wave function satisfies these 3 conditions, then the function is called well behaved function, or it is called eigenfunction. You can think it is a eigenfunction also. Next, if an operator A
operates on well-behaved function f to give the same function but multiplied by a constant, then the constant is called eigenvalue. ಯಾವ ವೆಲ್ ಬಿಹೇವ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಆಪರೇಟರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, then that constant is called eigenvalue. Okay, eigenvalue of the operator and the function f is called eigenfunction. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ what are eigenfunction, what are eigenvalues ಅಂದ್ರೆ eigenfunction is nothing but well behaved function. If any operator a operates on well behaved function f, if you consider f is a eigenfunction, a is an operator ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ gives the same function ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಪರೇಟರ್ ಏನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ, ದೆನ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಐಗನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಆಟಮ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಕ್ರೋಡಿಂಗರ್ ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತುಂಬ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿರೋ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಐಗನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀನು ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. If the function f is equal to e to the power of minus ax is acted upon by an operator d by dx, then the result is d by dx into e to the power of a minus x is equal to minus a into e to the power of ax. Therefore, minus a is the eigenvalue and e to the power of minus ax is called eigenfunction of the operator d over dx. ಅಂದರೆ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಪರೇಟರು ಇರಲೇಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೂ ಐಗನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಐಗನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಬಿಹೇವ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಆಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೋಡಿಂಗರ್ ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಪರೇಟರ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇನ್ನೊಂಥರ ನಾನು ಇನ್ನೊಂಥರ ನೀವು see here there is a 2 marks question. What are eigen functions and eigen values? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಈ 4 ಲೈನ್ ಬರೆದ್ರೆ you will get what is the meaning of eigen value and eigen function. The solutions that give acceptable values of the total energy are called eigen values. The corresponding wave functions which given eigen values for the energy are called eigen functions. ಅಂದರೆ eigen functions ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೋಡಿಂಗರ್ ಈಕ್ವೇಷನು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೋ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾವ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನು ನಿನಗೆ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಗನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. 1 ಪೇಜ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು 2 marks ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಗನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಒಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೈ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೈ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್, a function which depends on the parameters of wave. What are the functions that depends on the psi value? ನಿನಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಎನರ್ಜಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈ ಅಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಸಿ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೋಡಿಂಗರ್ ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೈ ಆಸ್ ಎ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅನಲಾಗಸ್ ಟು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ನಾರ್ಮಲ್ ವೇವ್ಗೆ ಆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಟ್ರಫ್ ಅಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋ ಪೀಕ್ನ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅನಲಾಗಸ್ ಟು ದಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ವೇವ್. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ವೇವ್ನಲ್ಲಿರೋ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡು ಸ್ಕ್ರೋಡಿಂಗರ್ ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಸೈ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು
ಒಂಥರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ದ ಸೈ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೈ ಅನ್ನೋದು ಫಿಸಿಕಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಆಲ್ದೋ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಆಲ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವಬಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥ್ರೂ ಸರ್ಟನ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸರ್ಟನ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಸೈ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದ ಮೇಲೆ you can determine the observable physical quantities of the system. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಆಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಈ ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಬ್ಸರ್ವಬಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥ್ರೂ ಸರ್ಟನ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೈ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೈ ಅನ್ನೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, but it determines all the observable physical quantity of the system through certain operators. ಅಂದರೆ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಾಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸೈ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್, there is no, it is not a physically observable quantity. That's very important. Next important is the conventional interpretation that the square of amplitude at the point of a classical wave represent the energy density at that point. This is not acceptable in psi due to the discontinuous function. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. accepted due to the discontinuous function, whereas amplitude square is a discontinued function. Psi is not a discontinued function, it is a continued function. Now what is psi square? This is very important. Psi into psi you will get psi square. Psi square gives the probability of finding of the particle at a point at any given moment. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿನ ಸೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೊಕೇಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೇಸ್. ಅಂದರೆ psi doesn't have physical significance. Okay, when some operators acts on psi, as a result what you will get physical quantities. Those physical quantities are that can be determined. Observable physical quantities can be determined by using psi. But psi square has a physical significance. Psi square ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Psi square gives the probability of locating an electron within a certain region of the space. ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಿಮಗೆ ಸೈ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಕ್ರೋಡಿಂಗರ್ ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಐಗನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೈ ಆ್ಯಂಡ್ psi square, that is the physical significance of psi and psi square. Psi ಏನಿರಲ್ಲ, psi square ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Next, another important topic is this a 4 marks question. Write any 4 postulates of quantum mechanics. ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಊಹಾಜನಿತವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್. ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಪಾಸ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಊಹಿಸಿರೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 4 ಪಾಸ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸಿಂದ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೆನ್ಷನ್ 4 ಪಾಸ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಪಾಸ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನನ ನಾವು ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಈ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೋಡಿಂಗರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒಂಥರ ಹಾರ್ಟ್ ಥರ ಆದರೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯೂಟನಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್.
ವೆರಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಮಿಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mc² ಇದೆ, ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h ನ್ಯೂ ಇದೆ. ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h ನ್ಯೂ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್, ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mc² ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. After that, how the structure, how the electrons are arranged in an atom, that also very important. Illi, if you observe the postulates of quantum mechanics, a summary of the postulates are postulates nadre, the physical state of any system at a time t is fully described by the wave function. There quantum mechanics nalli first postulate eno, the physical state of a system andre illi atom barutte. ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ದ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೈ. ಅಂದರೆ ಸೈ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಸೈ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಅಂದರೆ 3 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಟಿ ಈಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಇವು 4 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸು? ಸೈ ಮೇಲೆ. Psi wave function is nothing but psi. Everything is described by wave function psi that depends on this one. This wave function is a function or a position of coordinates and possibly time. Andre ಈ wave function significance ಏನು? It is a function of the position coordinates. ನಿನಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. The possible wave, second postulate, the possible wave function psi bracketನಲ್ಲಿ x y z t are obtained by solving appropriate Schrödinger wave equation. The possible wave functions, ಎಲ್ಲ wave functions ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ impossible wave functions ಇರುತ್ತೆ, ನಾನ್ acceptable wave functions ಇರುತ್ತೆ, acceptable wave functions ಇರುತ್ತೆ. The possible wave functions psi ಈ 4 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ are obtained. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ obtain ಆಗುತ್ತೆ? by solving appropriate Schrödinger equation ಇಂದಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. The wave function psi bracketನಲ್ಲಿ x y z t, its first derivative and second derivative are continuous, finite and single valued for all values of x. ಇದು one of the condition. ಯಾವುದು? ನಾವು Schrödinger wave equation ಇಂದ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾದರೂ ನೀನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು 3 ಕಂಡೀಷನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗತ್ತೆ. ಆ 3 ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು? 1 ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಅನದರ್ 1 ಈಸ್ ಫೈನೈಟ್, ಥರ್ಡ್ 1 ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೂ, ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐಗನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ psi, ಇಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಫೈನೈಟ್, ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. Every dynamical variable corresponding to physically observable quantity can be represented by linear operator. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಎವ್ರಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 1 ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟಿ corresponding to the physically observable quantity. What is the meaning of physically observable quantity? Position of the electron, atom nalli, energy of the electron, velocity of the electron, radius of the electron, mass of the electron, energy of the electron. These are all called physically observable quantity. Can be represented by a linear operators. Linear operators. Andre operators irutte. By applying linear operators, you can observe the physically observable quantities, okay, which are dynamic variables. ಈ 4 ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಸಾರಾಂಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಆಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನು? ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಡೈನಾಮಿಕ್
ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಬೆಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ನಥಿಂಗ್. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿರೋದು, ಸ್ಕ್ರೋಡಿಂಗರ್ ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಅದರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ, ಎನರ್ಜಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು 3-4 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು, ಎಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ psi and psi square? What are eigenvalues and eigenfunctions? They are nothing but well-behaved functions from the Schrodinger wave equation. And what are Hamiltonian operator? What is an operator? Okay, ಇವೆಲ್ಲನೂ